कपड़ों वाली मार्केट से कपड़ों के थान और रेडीमेड सूट चोरी करने वाला खवातीन गैंग रंगे हाथों पकड़ा गया। 4 औरतें होती हैं, एक यहाँ पे खड़ी हो जाती है, एक यहाँ पर, एक औरत ने कपड़ा खड़ा किया। 2 खवातीन यहाँ पे आती हैं, ऐसे पकड़ के इसको खींचती हैं। हफ्जाबाद का इलाका काली की मंडी, यहाँ ये डारावाला बाजार है और ये क्लाथ मार्केट इस नाम से मशहूर है। खवातीन का 4 रुकनी गैंग यहाँ के दुकानदारों की चीज़ें जो है वो चुराता था, उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात का तरीका ये होता था कि जिस दुकान में एक दुकानदार मौजूद नहीं होता था वहाँ पे वो 1 मिनट में गेम डालती थी, चीज़ें उठाती थी और रफू चक्कर हो जाती थी। यहाँ पर वो औरतें आती हैं, 4 औरतें होती हैं, एक यहाँ पे खड़ी हो जाती है जिधर मैं खड़ा हूँ, एक यहाँ पर, यहाँ पे कपड़े जो है वो बिखरे पड़े हैं, वो उठा के ऐसे थान कपड़े पकड़ के ऐसे ऐसे दिखाना शुरू कर देते हैं। और 2 खवातीन यहाँ पे आती हैं, ये ऐसे पकड़ के इसको खींचती हैं और ये पूरा रैक जो है करीब 30 से 35 सूट 2-3 खवातीन वो उठा के ऐसे कपड़ों में डाल के बाहर निकलती हैं और जैसे ही जाने लगते हैं तो साथ दुकान वाला वो उनको कैप्चर करता है और उनको रोकता है, आवाज़ देता है। वो भागती हुई वापस आती हैं और वापस आके फिर उसी तरह एक यहाँ से गिरा के तो अपने जो कपड़े हैं वो भी यहाँ पर गिरा देती हैं। इस तरह फिर वो मुज़ामत होती है, ये दुकानदार को बाहर गिरा दिया जाता है, उस पर तशद्दुद शुरू कर देती हैं खवातीन। और फिर यहाँ पर 15 कॉल होती है, फ़ौरन पुलिस मौका पर पहुँचती है, 4 खवातीन को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब कैमराज को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो कितने सूट लेकर, 1 मिनट की वीडियो नहीं बनती, करीब 23 से 37 सेकंड में वो सारी गेम डालती हैं और चली जाती हैं। अरसा करीब 4 माह से यहाँ वारदातें हो रही थी, जिसको ट्रैप करने के लिए ये एक ट्रैप लगाया गया और ये दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, इनकी भी दुकानों से चोरी हुई, मुकदमा दर्ज हो चुका है। खवातीन 3 गिरफ्तार हुई, 1 खातून जो है वो यहाँ से रफू चक्कर होगी। सारी सूरत हाल इनसे जानते हैं। 4 औरतें अंदर आईयां ने, ठीक है। एक औरत ने कपड़ा खड़ा किया, 2 औरतों ने कपड़े उठा लेने बाहर चले गए। मैं भी वेख लिया, नाल दे दुकानदार ने भी वेख लिया। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? मैं नाल दी दुकान से कपड़ा लैन गया सा, ठीक है। मैं वापस आया तो ये वारदात हो चुकी सी। वो सामने खड़े हो गई 3 औरतें, असी वेख लिया, अं उन्होंने बुलाया वापस, ठीक है। वो 3 अंदर आ गई। जी 4थी औरत सी इधर साइड पर खड़ी हो गई। 3 औरतों ने कपड़े सुट दिते ने, 4थी औरत 20 ਤੋਂ 25 सूट लैके चले गई। 3 औरतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਕੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, लेकिन ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ नहीं ਕੀਤਾ। मेरा एक थान ना बोस्की का चोरी हुआ है। हम शॉप पर ही थे, 3 लड़के थे, वो ना 4 औरतें, यही औरतें थी। कस्टमर हमारे पास और भी बैठे थे, हम उसको कपड़ा दिखा रहे थे, ध्यान हमारा दूसरी तरफ किया, ये दिखाएं वो दिखाएं। तो मैं कस्टमर में बिजी था, 2 लड़के वो कपड़ा इनको दिखा रहे हैं, इन्होंने पता ही नहीं चलने दिया। एक बोस्की का थान पड़ा हुआ था, इन्होंने उठाया और लेकर चले गए। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਓਡ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ? ਇਹ ਇਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਓਡ ਜੇ ਫਸਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਤੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਣੀ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਣੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਕੋਈ 3-4 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 2-4 ਸੂਟ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸੂਟ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਟਰੈਪ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸੂਟ ਇੰਝ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸੂਟ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ 25 ਸੂਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਲ 25 ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਏਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1-2 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, FIR ਵੀ ਕਰਵਾਈਏ, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਨੇ ਲਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 1-2 ਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, 2-3 ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਰ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਕੁਛ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਾਰਸ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਲਾ ਕਾਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।